କହୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ रिव्यू ऑफ लिटरेचर अर्थात आमे जो विषय गवेषणा करिया जाउछु से संपर्क रे अतीत रे कोनोसी कार्य हेइछि ना जदि हेइछि ताले आमे से विषय काहे करिबा सेतोले करिबा जदि आमे अनुभव करिबा सेतिरे आउरी अनेक किछि तथ्य दबार थिला ताको अन्य विभिन्न दृष्टिकोणरू बा भिन्न दृष्टिकोणरू आलोचना करियार थिला तार अन्य दिग रहिछि जो दिग गुड़िक आलोचित हो पारि नाही ताको आमे ग्रहण करि परिबा तेणु तार जो अनुघाटित दिग अछि ताको उद्घाटन करिवार जो विश्वास आम भीतर अछि तो कहि ना गवेषणा आदम चर्बित चर्बण को विश्वास करे नाही चर्बित चर्बण आदम गवेषणा ग्रहणीय नुहे तेणु जदि प्रस्तुत गवेषणा निबंध रे त्रुटि विचित्र रही थाए से संपर्क में मध्य गवेषक सचेतन कि एवं आउ जो विषय नौछु से विषय आदम असिंगत हवा नहीं संदिग्ध माने क्लियर बा सफा हवा उचित एवं जो पूर्वालोचित गवेषणा निबंधकर जो दृष्टिभंगी अच्छी वर्तमान गवेषक दृष्टिभंगी भितर कौन विचारगत पार्थक्य अच्छी एगुड़ी को गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी यदि ये संपर्क में आम ठीक भाव विचार न करी कौन विषय निर्वाचन करू क्षेत्र परिकल्पना करू ताले निश्चित भाव में असुविधा एवं सबुठारु गवेषणा गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ तथ्य संग्रह एवं जदि आम तथ्य ठीक भाव संग्रह कर न पारिले ताहाले गवेषणा कार्य आगु को बढ़ी पारिबो नाही तेणु सबुबले गवेषणार सफलता तथ्यर प्रचुरता उपरे निर्भर करिथाए एवं विषय अनुसार तथ्य गवेषक को अनुप्रेरित करिथाए आउरी आगु को बढ़िबा पाई तेणु तथ्य संग्रह एवं तार वर्गीकरण एवं विश्लेषण ये होउछि गवेषणार महत्वपूर्ण दिग तेणु साधारणतः तथ्य संग्रह निमित्त गवेषक दुईटी उत्सर संधान नहीं थाए आम जानिछु गोटे तार मूल उत्स आउ गोटे तार हूँ सहायक उत्स मूल उत्स कहले क्या बुझा ना जो उत्स व्यक्ति रेखे गवेषणा कार्य आदम संभव नहीं ताहा हूँ मूल उत्स अर्थात कौन विषय अभिकृत एवं प्रधान तथ्य हूँ मूल उत्स तेणु यही प्राथमिक उत्स हूँ प्रथम प्रामाणिक तथ्य जहाँ गवेषणा कार्य को अधिक प्रासंगिक तात्पर्यपूर्ण एवं तथ्यनिष्ठ करता मनकर आम शारदा दास संपर्क में गवेषणा करने जाऊे शारदा दास समस्त बही समस्त कृति हूँ मूल उत्स एवं सहायक उत्स कौन करे ना सहायक उत्स जब सेकेंड रिसोर्स कहूँ से मूल और सहायक माने उत्स जो संधान करने समय से जो नुआ नुआ चिंताधारा प्रकाश पाई माने जो भिन्न भिन्न आलोचक माने जो भिन्न भिन्न दृष्टिभंगी देइछथि से दृष्टिभंगी को हम ता भितरु खोजिया को पड़िबो अर्थात शारदा दास संपर्क रे लेखा हिंथिबा विभिन्न आलोचना ता होछि सहायक उत्स एवं सहायक उत्स तार परिसर में तो बहुत व्यापक आपण माने सेति में पाठागार साहाय्य नहीं परिबा अभिलेखागार साहाय्य नहीं परिबा संग्रहालय साहाय्य नहीं परिबा सरकारी नथिपत्र साहाय्य नहीं परिबा गेजेट मानक साहाय्य नहीं परिबा मठ मंदिर जदि प्राचीन पोथी संपर्क में गवेषणा करुचे म्यूजियम बा मठ मंदिर साहाय्य नहीं परिबा तेणु से तथ्य गुड़ी को ठीक भाव विचार करवा एवं ताकू संग्रह करवा एवं से तथ्य गुड़ी को सुनिर्दिष्ट भाव में निजर अंतर्दृष्टि माध्यम विचार करी उपस्थापना करवा उचित गवेषणा गुरुत्वपूर्ण दिग एवं ये जो तथ्य संग्रह करा जाए तथ्य संग्रह विभिन्न पद्धति अच्छी अर्थात कयेक समय बहुत कम संपर्क गवेषणा कर तथ्य संग्रह करवा एवं गोटे क्षेत्र अध्ययन कर तथ्य संग्रह करने भितर बहुत पार्थक्य अच्छी अब एक सत जो मैंने तथ्य संग्रह करती एवं गोटे आमको कहुई गोटे प्लागारिज्म सर्टिफिकेट देवाक पड़ो शोध गंगार से गुड़ाक अपलोड हम तेणु आगु आम कौन करूँ ना गोटे गोटे जिनस बाहर नहीं आसुलु आणिकी संयोजित करदे एवं कले धरा पड़ार संभावना अच्छी किंतु से तथ्य को केमी भाव संग्रह करके व्यवहार करवा तार गोटे कला अच्छी
ଆମେ ଯୋଉ କହୁନୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଇଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗବେଷକ ଯେତେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିବ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ତାର ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଳା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଗାରିଜିମ୍ ଆମେ ଚୋରି କଥା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚୋରି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ଲାଗାରିଜିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାପ। ଯୋଉ ଚୋରି କଥା କହୁଛୁ ଗବେଷଣା ଯୋଉ ଚୋରି ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାପ। ପାପ ତ ପାପ କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାପ। କାହିଁକି ନା ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗଟିଏ ତିଆରି ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ। ଯଦି ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଠିକ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଲେ ତାର ଧରା ପଡିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗବେଷକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। ତାପରେ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବ ଏବଂ ସେ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଭୂମିକାରେ କଣ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିଷଦ ରହିଛି ସେଥିରେ କଣ ରହିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଥିରେ କଣ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଜଣେ ଗବେଷକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ବିଷୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡିତ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ଅବୟବ କେମିତି ହବ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଭାଗରେ କଣ ରହିବ ଯେମିତି ମନେକର ଶିରୋନାମ ପତ୍ର କେମିତି ରହିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପତ୍ର କୋଉଠି ରହିବ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର କୋଉଠି ରହିବ ଗବେଷକଙ୍କର ଘୋଷଣା ପତ୍ର କୋଉଠି ରହିବ ପ୍ରସ୍ତାବନା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ସୂଚୀ ପତ୍ର କୋଉ ଦିଗରେ ରହିବ ସଂକେତ ସୂଚୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସାରଣୀ ଅଛି ବା ଚିତ୍ର ସୂଚୀ ଅଛି କୋଉ ଦିଗରେ ରହିବ ଯୋଉ ମୂଳ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା ତାର ଭୂମିକା କୋଉଠି ରହିବ ତାର ପରିଚ୍ଛେଦୀକରଣ କେମିତି ହବ ଉଦ୍ଧୃତି କେମିତି ଦିଆଯିବ ଉପସଂହାରରେ କଣ ଲେଖାଯିବ ସେଗୁଡିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପର୍ବକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟମେ ଯାହାକୁ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି କହୁଛେ କାରଣ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ତିଆରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ବା କୌଶଳ ଅଛି। କେମିତି ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ତିଆରି କରିବା ତା ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଦବା ତାର ଅନୁକ୍ରମିକରେ କଣ ଦବା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଜାଣି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ସେ ନିବନ୍ଧ ଯେତିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ହବା କଥା ବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା କଥା ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧଟି ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା ଉପରେ ବା ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରକରଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ ବା ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗବେଷଣା କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଗବେଷଣାର ପ୍ରବିଧି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ପ୍ରବିଧି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗବେଷଣା ପ୍ରବିଧି ବ୍ୟବହାର ହଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ଦଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ସେମିତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଏମଏଲ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲୁ ତାହା ମାତ୍ର ଥିଲା 32 ପୃଷ୍ଠାର। ଏବେ ତାର 10ମ ଏଡିସନରେ 10th ଏଡିସନରେ ତାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଆସିକି 400 ହେଇଗଲାଣି। ତା ଅର୍ଥ ଗବେଷଣା ଯୋଉ ଧାରା ଅଛି ଗବେଷଣା ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗବେଷଣା ଯୋଉ ପ୍ରବିଧି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗବେଷଣା ପ୍ରବିଧିକୁ ଆମ ଖେଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ଗବେଷଣାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତାର ଗବେଷଣା ଯୋଉ ପ୍ରବିଧି ଆମେ ଯାହାକୁ ମେଥଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆବେଦନଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କହିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଭାଗ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ନା ଆବେଦନ ମୂଳକ ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଗତ ମତାମତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ କେତେ ବେଶୀ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କେତେ ବେଶୀ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗବେଷଣା ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକାର କଣ ହେବା ଉଚିତ କଣ ନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଉପାଦାନଗତ ବିବିଧତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ଜଣେ ତାର ଭାଷା, ତାର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗତ ଆବେଦନ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଆବେଦନ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସମାଜ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ ରସବୋଧ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଯୋଉ ଆର୍କିଟାଇପିକାଲ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଏଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକ ବହୁ ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।